Hello, class 11. This is my second video shoot. This time it is on prose. I had already made you known through WhatsApp that this lecture will be shot on Leela's friend, and this lecture is going to be made public by the YouTube channel of mine, and apart from my school kids, whoever desires to watch the channel are welcome. A request, please do subscribe, share and like, so that enthusiasm is on, and I expect that through these videos of mine, in the nooks and corners of West Bengal, all over, students are benefited. That's my sole priority, to not for any publicity, but for the benefit of students of class 12 in and around the periphery of my acquaintance and others. Thank you, and so with this I begin my lecture on Leela's friend. As this is prose, analysis should be done not like poetry, like going through the prose once, then coming back to it and analyzing. No, that's not going to be the case. As I go on doing the prose, I shall be analyzing the characters, I shall be analyzing the material, the matter in it, because poetry is a small piece, whereas prose is a broader one. So that technique that is applied in poetry cannot be suitable in prose. So first, with the introduction of the author, R.K. Narayan. Rashipuram Krishnaswamy Ayang Narayan Swamy. This is a very long name. You may not be able to remember, or else if you go to remember, there may be a spelling mistake. So it's better that you know him by R.K. Narayan. But I repeat the full name. Rashipuram Krishnaswamy Iyer Narayan Swamy, 1906 to 2001, is one of the most widely read Indian writers in English. His famous works include Swamy and Friends, 1935, The English Teacher, 1945, The Guide, 1958. Most of his pieces have been telecast on TV, and the last one, The Guide, was filmed, and that gained much popularity. That starred Wahida Rahman and Devanand, and it gained popularity. You are not very familiar with these actors, because when this film was filmed, perhaps your mothers were also not born. So, but if you, nowadays it's very easy to track. You go to Google, you can search it, and you will get the matters, whatever your query is.
Apart from novels, Narayan displayed versatility as an author in his essays, short stories, memoirs, and travel books, travelogues. Leela's Friend is taken from R.K. Narayan's popular short story collection, The Malgudi Days. This is the source of the story. Please write it down with a pencil. Yeah. I expect that in class 11 you must have learned to take running notes on lectures. Please do, because without taking notes you won't be able to make yourself any help. Okay, the Malgudi Days, this is the source of the story. The story explores the issues of the interaction between different social classes, friendship and trust, prejudice and exploitation. মূলত সমাজের ব্যবস্থাপনাগুলোকে নিয়ে, মানে এই পার্টিকুলার প্রোজে দেখতে পাবে যে আমরা যারা উচ্চ বর্গের মানুষ বলে নিজেদেরকে তথাকথিতভাবে আমরা মানে প্রজেক্ট করি, আমাদের কিন্তু প্রচুর ফ্লজ রয়েছে। এখানে মিসেস শিবশঙ্কর, আমি এভাবে প্রোনাউন্স করছি, তোমরাও কিন্তু এইভাবেই প্রোনাউন্স করবে, আদারওয়াইজ এই প্রোনাউন্সিয়েশনের জন্য কিন্তু বানানে গন্ডগোল হয়ে যায়। শিবশঙ্কর নয়, রিমেম্বার দিস ইজ নট বেঙ্গল, ইট ইজ these people belong to Tamil Nadu. So in the south it's spelled and it's pronounced as Siva Sankar. The name of the lady is not given here. She was named Kamala Siva Sankar, but her name is not given here. She is known as Mrs. Sivasankar over here, but her name is actually Kamala Sivasankar. This lady was very rude, and she happened to be the landlady of the house, rather the home minister of the entire household of Mr. Sivasankar, who was nothing but a rubber stamp, and his wife was everything from morning till night. She was the actual be all and end all of decision taking and making in the household of Mr. Sivasankar. They had a kid of 5 years named Leela, and they needed a house help, domestic help, and they didn't expect that they should be naming him as domestic help. They named him as servant. Very rude and very darker side of the society some people live in, and society exploits them at every step. Here a mother of a child who was expected to be a bit kind towards a boy, may not be of the age of her own child, but he goes without saying younger than the lady. So she was like a mother, and how can a mother play a dual role? Rather, she was very rude to her own child too.
And as I go on to discuss the story, you will find that even at one point, Leela also, her daughter, also dislikes her, and she plainly just says it on before her mother that I don't like you, mother. So even a child is very much she had become very much a part of the domestic help. Like he was so very attached to her that he treated her like his own sister, and this girl of 5 treated him as his own brother. But the mother didn't appreciate this relationship. She abused him. She didn't give him enough food even. After a long day's toil of hard tasks, he was given very meager of food. And he dared not ask for more. So as you will read the story, you will find that we are those people who call ourselves educated ones, but at heart we are so barbaric in our attitude that we should be ashamed of ourselves. Okay, this is the nutshell of the story, and I'll go line by line. Siddha was hanging about the gate at a moment when Mr. Sivasankar was standing in the front veranda of his house, brooding over the servant problem. Veranda mane hocche balcony, BALCONY, baranda. Sir, do you want a servant? Siddha asked. Come in, said Mr. Sivasankar. As Siddha opened the gate and came in, Mr. Sivasankar subjected him to a scrutiny and said to himself, doesn't seem to be a bad sort. At any rate, the fellow looks tidy. See, Mr. Sivasankar is not in a position to take the decision being sponsored. Actually, the remuneration that is to be given to Siddha. Who is the earner? Mr. Sivasankar is the earner, but he is not allowed to speak a word without the permission of his wife. So here also is a gesture of irony that what personality, what sort of a person is Mr. Sivasankar of. He is regularly watching, regularly noticing, witnessing the abuses, the ill-mannered that is projected to Siddha, but he doesn't speak a word. He might be feeling bad. At some point you will realize, you will see that as you read the story, he does feel bad, but he doesn't have any voice to raise his protest that why are you doing this to his wife. Yes. Actually, this type of ladies, they know only one revenge. What is that? They know rather two revenges. One is outright they will start crying, and the second one is being the home minister will shut down the kitchen. কোনো রান্না বান্না হবে না, খাওয়া দাওয়া হবে না, কতদিন মানুষ না খেয়ে থাকতে পারবে, এই ভয়ে কাবু হয়ে থাকেন মিস্টার শিবশঙ্করের মতন মানুষরা। ভদ্রলোক নেহাতি জেন্টলম্যান, এবং তোমরা দেখতেও পাবে টুয়ার্ডস দ্য এন্ড অফ দ্য স্টোরি যে ওনার নিজের কত খারাপ লেগেছিল, বাট হি হ্যাড নো ওয়ে আউট টু প্রোটেস্ট the feelings of his, that he felt bad,
that the behavior his wife projected towards a boy of 12 or 13 should not have been done. Where were you before? He asked. Siddharth said, in a bungalow there, and indicated a wake somewhere in the doctor's house. What is his name? I don't know, master, Siddharth said. He lives near the market. এগুলো কেন? কারণ কি দেখে নেওয়া, যদি কার বাড়িতে ছিল যদি জানা যায় তবে তার বাড়িতে খোঁজ নেওয়া। দেখো এখনো কিন্তু আমরা এইসব জিনিস করি, মানে আমরা যারা চাকুরিরত ওমেন, মানে ওয়ার্কিং ওমেন, আমরা মহিলারা, তারা কিন্তু ডোমেস্টিক হেল্প ছাড়া ভাবতে পারি না। কারণ একটা নির্দিষ্ট সময় আমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে হয়, এই লকডাউন পিরিয়ডে বলছি না, মানে জেনারেল কথা বলছি। তো একা হাতে সব কিছু করে ওঠাটা সম্ভব হয় না, তো ডোমেস্টিক হেল্প দরকারই হয়। এখন দেখো ডোমেস্টিক হেল্প কিন্তু আমার কাছে যখন কাজ করছে, আমি আমার উদাহরণ দিয়েই বলছি, আমি রিপ্রেজেন্ট করছি দ্য ওয়ার্কিং ক্লাস ওমেন, ওয়ার্কিং ওমেন ক্লাস। আমার কাছে যখন কাজ করছে তখন কিন্তু ও আমার কাছে চাকরি করছে, আমি ওর মালিক। আবার একইভাবে কিন্তু আমি যে সরকারি জায়গায় চাকরি করছি, আমিও কিন্তু সরকারের কাছে চাকরি করছি, সরকার কিন্তু আমার মালিক। তাহলে একই ট্রিটমেন্ট আমি যে আমার ডোমেস্টিক হেল্পকে দিচ্ছি, সেই ট্রিটমেন্ট যদি আমাকে আমার মালিক দেয়, তখন আমি কি প্রোটেস্ট করব, ভয়েস রেজ করব যে আমি একজন এডুকেটেড মহিলা, আমার সাথে কেন এরকম বিহেভিয়ার করা হচ্ছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। আচ্ছা, যে আমার কাছে কাজ করছে সে হয়তো এডুকেটেড নয়, বা খুব মিগারলি এডুকেটেড, মানে নয়ই ধরে নিলাম, তার কাজ হচ্ছে রান্না বান্না করা, কাপড় কাচা, ঘর মোছা, বাসন মাজা ইত্যাদি। সেখানে তার এডুকেশনের কোন কাজটা লাগবে? দরকার নেই। অথচ আমরা যারা ডোমেস্টিক হেল্প ছাড়া এক পাও এগোতে পারি না, তারা কিন্তু এদেরকে স্পেয়ার করি না কোনোভাবে। তোমরা দেখে থাকবে যাদেরই শহরতলিতে এবং মফস্বলে শহরে অঞ্চলে বেশি, যে এক একটা বাড়িতে তো আমি আমার কানে শুধু না চোখে দেখা যে এত ইল বিহেভিয়ার করা হয় যে মানে খুব বাজে লাগে সেটা দেখতে। তো আমরা শুধু করব না, কিন্তু ভবিষ্যতে এরকম কাজও কিন্তু আমরা করব না, কারণ যে ডোমেস্টিক হেল্প হিসেবে আসছে তারও কিন্তু মিনিমাম একটা এক্সপেকটেশন আছে, যে এই আমি এক্সপেকটেশনসগুলো নিয়ে যাচ্ছি। সব ফুলফিলড হয় না, কোথাও হয় না, সেটা আমাদের ক্ষেত্রেও হয় না, কারোর ক্ষেত্রেই হয় না, রাদার বলবো বেশিরভাগের ক্ষেত্রেই হয় না। কিন্তু একটা বাচ্চা ছেলে দুবেলা একটু ভালো করে খেতে পাবে না, এটা ইজ নট এক্সপেক্টেড অফ অ্যান এডুকেটেড ওম্যান, তাই না? এটা একেবারেই এক্সপেক্ট করা যায় না, যেটা কিন্তু প্রতিনিয়ত কমলা শিবশঙ্কর, এখানে নামটা দেওয়া নেই, আবারও বলছি, কিন্তু করে যেত, এবং শি রাদার এনজয় ডুইং দ্যাট। বিকজ দেখো, কেউ যদি তার নিজের ভুলগুলোকে ভুল না স্বীকার করে, বা কেউ যদি তাকে ধরিয়ে দেয় যেগুলো ভুল করছো, সে যদি মনে করে যে না আমার এটাই ঠিক, এটাই মাই ওয়ে অর হাইওয়ে, তাহলে তো কিছুই করার নেই, মানে তাকে তার নিজের শোধরানোই সম্ভব না। সে আরও 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 ডিটোরেশনের দিকে যায়, ডিটোরেশনের দিকে আরও আরও যেতে থাকে। ওকে, তো মিসেস শিবশঙ্করও এরকমই সর্ট অফ এই ছিলেন। আচ্ছা, শুরুতেই আমার বলা হয়নি, আমি তা মাঝে বলে দিচ্ছি যে ভিডিওটা কিন্তু 55 মিনিটসের মতন করে আমি সেট করি। তার কারণ হচ্ছে ভিডিও নালে পজ নিতে চাই, তো সেক্ষেত্রে একটা প্রোস মিনিমাম কিন্তু 4টে পার্টে আসতে পারে। আমি চেষ্টা করবো এটাকে 3টে পার্টে আনা, এটা তোমাদের বোঝবার সুবিধার্থেও কিন্তু এইভাবে চিন্তা ভাবনা করা। কারণ ভিডিও যদি পজ হয়ে যায় তখন মানে আমার বুঝতেও অসুবিধা হবে যে হোয়ার ডিড আই এন্ড আপ, আর তোমাদেরও বুঝতে অসুবিধা হবে ঠিক কোথায় মিস গিয়ে থামলেন বা ম্যাডাম গিয়ে থামলেন।
ওকে, সে কারণে আমি সেভাবে এটাকে সেট করেছি যে 55 মিনিটসের পরে একটা হিন্ট আসবে এবং আইল বি pausing over there and going on to the next part of the video. Okay. Why did they send you away? They left the town master, Siddha Singh, giving the stock reply. Mr. আচ্ছা স্টক রিপ্লাই কেন বলছে? দেখো, এই বাড়িতে আসার আগে সত্যি যদি এমনও হয়ে থাকে, ফ্রড কেসেসও তো হয়, সেটাও কিন্তু তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার ব্যাপার নয়। ফ্রড কেসেস প্রতিনিয়তই হয়ে যাচ্ছে, ও কন্টিনিউই করছে এগুলো। তো আমরা তো কাগজে টাগজে পড়ি, এখন তো আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া আরও আমাদের এগুলোতে সোচ্চার করে দিচ্ছে। ফ্রড কেসেস হয় না তা নয়, কিন্তু ও যে বলছে যে আমার মাস্টার এরকম মানে মফস্বল ছেড়ে চলে গেছে, তাই তো এটার তো কোনো কিন্তু অথেন্টিসিটি নেই যে সত্যি। এমনও তো হতে পারে যে ও সেখানে কোনো ক্রাইম করেছে, করে ওকে রাখা হয়নি, বা ও ক্রাইম করে পালিয়েছে, সেরকম অনেক কিছু হতে পারে সম্ভাবনা, সেগুলো উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এবং দেখো, কমলা শিবশঙ্কর বলো বা আমাকে বলো বা আরেকজনকে বলো, প্রত্যেকেই কিন্তু আমরা এই ভয়গুলো পেয়ে থাকি যে এইগুলো হচ্ছে না তো, বা এইগুলো হবে না তো, সেই হিসেবে আমরা একটু চিন্তান্বিত থাকি বটে। তো স্টক রিপ্লাই, এই রিপ্লাইটা ও নিশ্চয়ই কাজের খোঁজে, যদি সত্যি ওর মাস্টার অন্য জায়গায় চলে গিয়ে থাকে তাহলে তো ওর তো কাজের দরকার, তাহলে এবারে ওকে তো কাজ খুঁজতে হবে। তো যেখানে গেছে এই প্রশ্ন, এই পার্টিকুলার এই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে, তো বারে বারে একই উত্তর দিচ্ছে, তাই জন্য বলা হচ্ছে স্টক রিপ্লাই। আন্ডারলাইন করো। Mr. Sivasankar was unable to make up his mind. He called his wife. He had no voice. Actually, ওনার পছন্দ হলেও ওনার কিছু করার ছিল না, কারণ যতক্ষণ মিসেস শিবশঙ্কর গ্রিন সিগন্যাল না দেবেন ততক্ষণ কিন্তু কাজ হবে না। তোমরা বেশিরভাগ ফ্যামিলিতেই আমরা পেট্রিয়ার্কাল সোসাইটি বলি। দেখো, আমি কিন্তু কারোর ফেভারে বা ডিসফেভারে কোনো কথা বলছি না। আমি পড়াতে বসেছি, আমাকে আমার অ্যাঙ্গেল থেকে আমার বিশ্লেষণগুলোকে করে তোমাদের অবধি পৌঁছতে হবে। দেখো, আমরা পেট্রিয়ার্কাল সোসাইটি বলি ঠিকই, কিন্তু পেট্রিয়ার্কাল সোসাইটিতে সবসময় কি পেট্রিয়ার্কাল ইমেজটা থেকে যায়? এখানে কিন্তু আমরা পেট্রিয়ার্কাল কোনো ইমেজই দেখতে পাচ্ছি না, মেট্রিয়ার্কাল সোসাইটি হয়ে গেছে এখানে। ওকে, ফলে she looked at Siddha and said, "He doesn't seem to me worse than the others we have had." এখন ওনার ডেসপারেটলি একজন ডোমেস্টিক হেল্প দরকার, তার জন্য উনিও আর বেশি বাক বিতণ্ডায় গেলেন না, নালে হয়তো উনিও একটা কোয়েশ্চেনের তৈরি করে এনে সামনে পটাপট করে কোয়েশ্চেন্স জিজ্ঞেস করতেই থাকতেন। লীলা, their 5-year-old daughter, came out, looked at Siddha and gave a cry of joy. এই বাচ্চা মেয়েটা নিষ্পাপ শিশু একটি, ওর তো একটা খেলার সঙ্গীর প্রয়োজন, কারণ মা ভীষণ খ্যাট করে, মা কাজে ব্যস্ত থাকে, মা খেলে না, মা গল্প বলে না, মা গান করে না, তো ও কি নিয়ে থাকে? মা ওর সঙ্গে পুতুল খেলায় সঙ্গ দেয় না, তো ওকেও তো একটা ওর মতন করে জীবনযাপন করতে হবে, ওর একটা ভালো কোম্পানি দরকার। তো ও দেখলো যে একে আমি একদম নেব, আমার একে চাই, কারণ এ আমার সাথে খেলবে। ওর প্রথম মানে ওর যে মানে আনকন্ডিশনাল একটা শর্ত, সেটা হচ্ছে ও খেলবে, আর কিছু দরকার নেই। ও কাজ করবে না, কাজ করতে এসছে না, কি কাজ ওকে দ্বারা করানো হবে বা কেন ও করবে, শি ইজ নট অ্যাট অল বদার্ড, শি ডাজন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড অল দিস। ওর আনকন্ডিশনাল একটা যে ওর সাথে খেলবে, দ্যাট ইজ এনাফ ফর হার। ও ফাদার, শি সেড, I like him, don't send him away. Let us keep him in our house, and that decided it. Siddha was given 2 meals a day and 4 rupees a month. Underline করো, 2 meals, আমরা এটাকে বলি স্কোয়ার মিলস, দুবেলা খেতে দাও, বাকি আর কোনো খাওয়া নেই, কোনো টিফিন নেই, কোনো জল খাবার নেই, কিচ্ছু নেই। একটা মিল লাঞ্চ, একটা মিল সাপার মানে ডিনার, ব্যাস। মাঝে আর কোনো চা, টিফিন, স্ন্যাক্স কিচ্ছু নেই। খিদে পেলে জল খাও, আর আদারওয়াইজ পেট চেপে বসে থাকো। দেখো, মিসেস শিবশঙ্কর নিজে কি মাত্র 2 বার খেতেন? আমরা যারা ডোমেস্টিক হেল্প রাখছি
তারা যদি এই ট্রিটমেন্ট, এই অ্যাটিটিউড নিয়ে ডোমেস্টিক হেল্প রাখতে যায়, আমি তো বলবো আমি কিন্তু এগেনস্ট কিপিং ডোমেস্টিক হেল্পস। কারণ এটার দুটো কারণ আছে। এক হচ্ছে নিজের কাজ নিজে করে নেওয়া সবসময় ভালো, আর কোনো টাইম বাউন্ড ব্যাপার থাকে না, নিজের মতো করে কাজ গুছিয়ে নাও করো। আর সবসময় যদি একটা মনে চিন্তা থাকে, ও আমার এই তেলটা বেশি খরচ হলো, এই মাংসে কন্টেনারে 4 পিস মাংস ছিল, 3 পিস কেন হলো, বা 3 পিস মাংস কেন, আমি তো 4 পিস রেখেছিলাম। হ্যাঁ, হয়তো আমি কি পিস রেখেছি আমি নিজেই জানি না, কিন্তু সন্দেহটা ডাইরেক্টলি গিয়ে তার ওপরে পড়ছে, ও মনে হয় একটা নিয়ে খেয়ে ফেলেছে। সেটা যে সম্ভব না, সেই চিন্তাটাই আমাদের মাথায় আসে না। বা এই মিষ্টির বাক্সে 7খানা মিষ্টি ছিল, 2খানা কম কেন, কখনো হয়তো আমি নিজেই খেয়েছি, ভুলেই গেছি। একদম আউটরাইট অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাতে আমাদের কিন্তু একবারও দ্বিধাবোধ হয় না। তো এইসব কারণে আমি এগেনস্ট ডোমেস্টিক হেল্প। কারণ আমি মনে করি মানে ব্যক্তি সত্তাকে ভীষণ পলিউটেড করে এটা। তার থেকে নিজের কাজ নিজে করে নাও। কারণ কাউকে অহেতুক দোষারোপ করাটা, আমাকে যদি কেউ বলে যে তুমি এটা চুরি করেছো, আমার কিরম লাগবে গায়ে, আমরা কিন্তু একবারও ভাবি না সেটা, যে আমি যাকে বলছি তারও কিন্তু গরিব হতে পারে, সে আত্মসম্মান নিয়ে কিন্তু কাজটা করতে এসছে। বা আমি 4 বেলা 6 বেলা 10 বেলা সারাদিন মুখ চালিয়ে খেয়ে যাচ্ছি, আর ওর বেলা শুধু স্কোয়ার মিলস। একবারও কি ভাবতে নেই যে আচ্ছা দেখো, অনেকেই দেখবে একবারে অনেকটা খেতে পারে না, যদিও এরা সচরাচর এত খাটে যে একবারে অনেকটা খেয়ে ফেলতে পারে, কিন্তু সেখানেও তাকে পর্যাপ্ত খাবার দেওয়া হচ্ছে কিনা সেটা কিন্তু যেহেতু লেখক বলেননি। আর আমরা যেহেতু মিসেস শিবশঙ্করের অ্যাটিটিউডটাকে দেখতে পাবো, ক্যারেক্টার স্টাডি যখন করতে থাকবো, আমরা জানবো এই যে কখন উনি পেট ভরে খেতে দেওয়ার মানুষ নয়। হ্যাঁ, পেট খালি ফাঁকা রেখেই খাক, এরকম একটা যে আর খেতে হবে না, অনেক খেয়েছে, বা এত খাবে কেন, এরকম একটা যে আমার ফ্যামিলিতে এই এতটা আমার এক্সপেন্স থাকবে খাওয়ার জন্য, এটা ক্রস করবে কেন। তো আমি যখন ডোমেস্টিক হেল্পটা রাখলাম, আমি কি এগুলো ক্যালকুলেট করে রাখিনি যে এগুলো আমার খরচের মধ্যে পড়বে? না, আমরা এটা করি না। আমরা কি এক্সপেক্ট করি? আমরা এক্সপেক্ট করি শুধু কাজ করবে, তার বদলে তাকে আমি আমার যতটা মনে হয় তাকে খেতে দেওয়ার ততটাই আমি দেবো, তার রিকোয়ারমেন্ট অনুসারে না। তো এগুলো তো একেবারেই ক্রুয়েলটি, এছাড়া তো কিছু নয়। দেখতে পাবে তোমরা ক্রমশ, এত ডিটেলে কিন্তু বলা হয়নি, কিন্তু এগুলি কিন্তু অ্যানালিসিস, এগুলি হচ্ছে অ্যানালিসিস করে বুঝতে হবে। 4 টাকা মাসে, আচ্ছা তখন টাকার ভ্যালু আর এখনকার টাকার ভ্যালু এক নয়। যখন গল্পটা লেখা হচ্ছে তখনকার 4 টাকা মানে এখন অ্যাটলিস্ট 400 টাকা তো ধরতেই পারো। 100 টাইমসের বেশি হয়েছে, তাও আমি অ্যাট দ্য মিনিমাম 400 টাকা বললাম। দেখো ও কোথায় যায় যে ও নিজে কিছু কিনবে, ও তো বাড়ি থেকে ভেঞ্চার আউট করারই উইদাউট পারমিশন কোনো রকম ওর স্বাধীনতা ছিল বলে তো মনে হয় না। আর আমার যেটা পার্সোনাল মনে হয়, যে পার্সোনালি আমার যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে, ওকে 4 টাকা দেওয়াটা ঠিক আছে, বাট ওর খাওয়া দাওয়াটাকে আরও 2 বেলা যদি বাড়িয়ে দেওয়া যেত, কিন্তু সেটা কিন্তু একবারও ভাবনা চিন্তা করা হয়নি। স্কোয়ার মিলস আ ডে, 2 বেলা খাওয়া, খেতে পারলে খাওয়া, না খেতে পারলে খাওয়া, ওর টাইমের বাইরে আর কোনো খাওয়া নেই, খিদে পেলেও নেই, খিদে পেলে খাওয়ার কথা বলার সাহস বা উচ্চারণ করার স্পর্ধাটুকু দেখানোর কোনো অবকাশ নেই। তো এরপরে আমরা শিক্ষিত মানুষরা কি সম্মান আশা করব? আমরা এই জন্যই সম্মান পাই না, প্লেন আমরা এই জন্যই কিন্তু সম্মান পাই না। কি কি কাজ করাচ্ছে দেখো ওকে দিয়ে। ইন রিটার্ন ফর উইচ হি ওয়াশড ক্লোথস, জামা কাপড় কাচবে, টেন্ডেড দ্য গার্ডেন, মালির কাজ করবে, র্যান ইরান্স, ফার ফরমাইশ খাটবে, চপ টুট কাটবে, অ্যান্ড লুকড আফটার লীলা।
এবং বাচ্চা মেয়েটিকে দেখভাল করবে, মানে রাউন্ড দ্য ক্লক অন হিজ হুইলস। এই যে দুটো পা, তার কোনো বিশ্রাম নেই, সারা দিন সে দৌড়ে যাবে, সারা দিন সে ব্যস্ততার মধ্যে থাকবে, অথচ খাবার বেলায় তাকে দুবার খেতে দেওয়া হবে। প্রত্যেকেরই আমাদের কিন্তু ব্রেকফাস্টটা হেভি করার দরকার। তাহলে এখানে যদি ধরে নিই যে ওকে ব্রেকফাস্ট দেওয়া হচ্ছে, তাহলে কিন্তু ওকে একেবারে ডিনার দেওয়া হচ্ছে, মাঝে আর কিছু দেওয়া হচ্ছে না। জাস্ট ইম্যাজিন করো, কাউকে ব্রেকফাস্ট যদি সকাল 9টায় সার্ভ করা হয়, তাকে ডিনার সার্ভ করা হচ্ছে রাত্রির 8টায়, যদি 11 ঘন্টা পরে মাঝে আর কোনো খাবার নেই। অথচ আমরা জানি আমাদের হেলথের কারণে 4.5 আওয়ার্সের একটা খাবার, দুটো খাবারের মধ্যে গ্যাপ রাখা উচিত। এটা হয়তো মিসেস শিবশঙ্করও জানে, নিজের বেলায় জানেন, নিজের হাজবেন্ডের বেলায় জানেন, নিজের বাচ্চার বেলায় জানেন, বাট ডোমেস্টিক হেল্প ওর কেউ নয়। ও হচ্ছে গরিব, ফলে ওকে এক্সপ্লয়েট করাটাই স্বাভাবিক। ও কেন আমাদের মতো হবে? Now who is to decide কার মতো কে? What if, from where is the word মতো comes? আজকে জানো, এই যে কনস্টিটিউশনে অনেক যে আইন পাস হয়েছে, অনেক যে আর্টিকেলস হয়েছে, এর কারণ কিন্তু আমরা নিজেরাই। প্রতিনিয়ত শোষিত হতে হতে কতটা একজন মানুষের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব? উচ্চবর্গের মানুষ যারা আমরা, তারা কিন্তু নিম্নবর্গ বলে যে একটা ব্যারিকেড সৃষ্টি করেছি, who are we to do that? Who has given us this power to do and decide so? আমি কোনো ক্যাম্পেইন করছি না, আমি কোনো পাবলিসিটির জন্য বলছি না, এখানে তো সেটাই ঘটছে। এ প্রলেতারিয়েট ক্লাস, এ সর্বহারা, আর কিছু নেই। ওর থাকার মধ্যে একটি পেট আছে, যার কারণে ওকে খাটতে হয়, সেটাও অভুক্ত থেকে যায়। সেটাকেও পর্যাপ্ত পরিমাণে ভরিয়ে রাখার মতন আমাদের উচ্চশিক্ষিত মানুষের ক্যাপাসিটি বা ক্যাপাবিলিটি কোনোটাই নেই। অথচ আমরা ডোমেস্টিক হেল্প রাখি, আমাদের ডোমেস্টিক হেল্পের প্রয়োজন হবে, কারণ আমরা একা নিজেদের কাজ করতে পারি না, বা আমার ফ্যামিলিতে ডোমেস্টিক হেল্প নেই, আমার স্ট্যাটাসই নেই। স্ট্যাটাস সিম্বল যে নিজের কাজ নিজে করলে ছোট হয়ে যায়। তোমরা পড়বে ক্লাস 12-এ উঠবে যখন তোমরা, স্ট্রং রুটস, এপিজে আব্দুল কালাম, সেখানে দেখবে তার মা কি না করতেন। রিলেট করতে হবে, এই যে শিখছো প্রিডিডিং এ রিলেট করতে হবে যে কি। আমি তো এরকম একটা পড়ে এসেছিলাম ক্লাস 11-এ, ওখানে কিভাবে বাচ্চা ছেলেটাকে মানে শোষণ করা হয়েছে, এক্সপ্লয়েট করা হয়েছে। আর এখানে গৃহকর্ত্রী কত কাজ করছেন, গোজ উইদাউট ডোমেস্টিক হেল্প, এগুলো রিলেট করতে হবে। সেক্ষেত্রে তখন কি হবে? প্রতিনিয়ত এরকম খিদে চাপতে চাপতে ওরা অভ্যস্ত হয়ে যায়। ওরা জানে দুবেলায় খাবার পাবো, পর্যাপ্তও পাবো না, ওইভাবেই কাটাতে হবে। কার কাছে কমপ্লেন করবে? কমপ্লেন করার ওর কে আছেই বা? যদি কমপ্লেন করার কেউ থাকতো, তবে তো তাকে আর লোকের বাড়িতে অপমান সহ্য করে থাকতে হতো না। অপমানটা ওর হচ্ছে কারণ ওর করার কিছু নেই।
এটাই হচ্ছে তথাকথিত ভারতবর্ষের আসল চিত্র, যেটা আজও বদলায়নি। করোনা কিন্তু বড়লোক গরিব নির্বিশেষে আক্রমণ করেছে, কিন্তু তাও আমরা যারা তথাকথিত নিজেদেরকে শিক্ষিত সমাজের অংশীদার বলে গণ্য করি, পরিবর্তন কিন্তু আমাদের আসেনি, এবং শত করোনা এলেও পরিবর্তন আসবে না। কারণ পরিবর্তনটা নিজের থেকেই আনতে হবে। যে নিজেকে নিজে পরিবর্তন না করতে পারে, সংশোধন না করতে পারে, তার সংশোধন কেউ করতে পারে না। Kamala Sivasankar never learnt any manners, so she was mannerless. That is the conclusion I draw from my analysis of her character. Okay, Siddha, come and play. লীলা তো পর্যাপ্ত খাওয়া দাওয়া করেছে, বাড়ি বাড়ি বাচ্চা মেয়ে ঘুরে ঘুরে এটা খায় সেটা খায়, কখনো চিনি খায়, কখনো লজেন্স খায়, কখনো চকলেট খায়, ওর তো আছেই। সিদ্ধা এত কাজ করে, তারপরেও সিদ্ধাকে ও ডাকে আমার সাথে এসে খেলতে এসো। Leela would cry and Siddha had to drop any work he might be doing and run to her as she stood in the front garden with a red ball in her hand. ওর একটা লাল রঙের বল ছিল, বাচ্চাদের তোমরা জানো লাল রংটা প্রিয়, তো ওই লাল বলটা নিয়ে ও খেলবে, সেরকমই ও চিন্তা ভাবনা করে আছে। সিদ্ধাকে ওর দরকার, সিদ্ধা আয় আমরা খেলব। সিদ্ধা হ্যাড টু ড্রপ এনি ওয়ার্ক, যেই মুহূর্তে ডাক পড়েছে সিদ্ধাকে তক্ষুনি চলে যেতে হবে, নচেত ও সিদ্ধা 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 বলে চেঁচিয়ে বাড়িমাত করবে, বেশি চেঁচালে আবার মিসেস শিবশঙ্কর দৌড়ে আসবেন। কি হয়েছে, মেয়ের কোনো অযত্ন হচ্ছে কিনা? তোকে না বলেছি মেয়েটাকে ঠিক করে দেখভাল করে রাখবি, তুই এই দেখভাল করছিস, মাসে মাসে তো 4 টাকা নিচ্ছিস, দুবেলা তো খাচ্ছিস। এগুলো কমন ডায়লগ। উনিও হয়তো জানেন দুবেলায় মানুষের পেট ভরে না, পেট ভরে খাওয়া হয় না, আর একটু খেতে দিতে লাগে, 2 স্কোয়ার মিলস লাগে, 4 বেলা অন্তত খেতে দিতে লাগে, স্কোয়ার মিলসে হয় না। তো জেনেও কি আছে, কাজের লোক, এর থেকে আবার কি খাবে বেশি, এটাই তো চিন্তা ভাবনা। সিদ্ধা তো ভয়ে থাকতো, কারণ ওর দ্বারা যদি কোনো ফলই হয়, কোনো দোষ হয়ে যায়, কাজটাই হয়তো ও হারাবে, তাই না? কাজ হারালে ও কোথায় যাবে? তার মধ্যে যদি এদের চেনা পরিচিতি ততদূর হয় যে কাজ হারিয়েছে বলে একে ওকে জানিয়ে দেয়, একটা মিথ্যে অপবাদ দিয়ে দিল যে চুরি করে ভেগেছে, কাজ তো আরোই হবে না, পাওয়া যাবে না। বলে যেই মুহূর্তে সে লীলা ডাকতো, ও একেবারে হয়তো কাটা বন্ধ করে লীলার পেছনে ও লীলাকে সঙ্গ দিতে দৌড়ত। His company made her supremely happy. Underline করো, এটা কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। শর্ট কোয়েশ্চেন, তারপরে ব্রড কোয়েশ্চেন সবই আসে। ওর সঙ্গে থাকতে লীলার খুব ভালো লাগতো। ও কিন্তু একেবারে লীলার বয়সী ছিল তা বলবো না, কখনোই। লীলার থেকে অনেকটাই বড় ছিল। লীলার ওকে ভালো লাগতো। বাচ্চাদের কখন বলো তো কাউকে ভালো লাগে? ওর একই ওয়েভলেন্থ হয় যদি, ওর সঙ্গে খেলবে, ওর সঙ্গে কথা বলবে, ওকে আহ্লাদ করবে, ওকে একটু গল্প শোনাবে, হ্যাঁ গান শোনাবে। তারপরে বাচ্চাদের মধ্যে একটা মানে বড় বড় ভাব হওয়ার একটা টেন্ডেন্সি দেখা যায়। সবসময় বাচ্চারা ভীষণ ইমিটেট করতে চেষ্টা করে। ওরা চায় কি যে ও মানে ওর থেকে ছোট কাউকে ওরা খুব ডমিনেট করতে চেষ্টা করে। এটা একটা, একে তো দেখেছে ওর থেকে বড়ই, কিন্তু দেখেছে কি মায়ের অ্যাটিটিউডও বুঝতে পারে, মোটামুটি একটা সেন্স তো ওইটুকু বাচ্চা হলেও এসে গেছেই যে এ আমাদের বাড়িতে কাজের লোক, ফলে মাও যা বলে তাই করে, আমিও তাহলে যা বলবো তাই করবো, এই একটা চিন্তা ভাবনা কিন্তু এসেই যায়।
তাই জন্য এগুলো মাকে শেখাতে লাগে। She flung the ball at him and he flung it back. বল ছোড়াছুড়ি খেলা হচ্ছে। And then she said, now throw the ball into the sky. এবারে আকাশে ছোড়। Siddha clutched the ball, closed his eyes for a second and threw the ball up. When the ball came down again, he said, now this has touched the moon and come. Siddha এবার গল্প বানায়, চোখ বন্ধ করে, এই দিলাম ছুড়ে, এই দেখ চাঁদে গিয়ে লেগেছে, দেখেছিস চাঁদে সেই বলে কিরম আটকে গেছে। You see here a little bit of the moon sticking. Leela keenly examined the ball for the traces of the moon and said, I don't see it. কোথায় চাঁদ আটকেছে? বাজে কথা বলিস না তো। আচ্ছা, তোমরা নিশ্চয়ই এই যে স্টোরিটা পড়ছো, মানে আমি যেমন পড়াচ্ছি তোমাদের প্রত্যেকেরই কৌতূহল হবে এটা যদি একটু দেখা যেত। তোমরা কিন্তু এটা দেখতে পারো, লীলাস ফ্রেন্ড বলে ওয়েব সিরিজ আছে, সেটা তোমরা চালিয়ে দেখতে পারো, ভালো লাগবে তোমাদের। ইনফ্যাক্ট তোমরা যে প্রজেক্ট ওয়ার্ক করবে, ধরো এটার উপরে কিছু করলে তোমরা যে ছবি আটকাবে ওটা কিন্তু ওই ওয়েব সিরিজেরই ফটো পেস্ট আর কি, ইমেজেসগুলো বেরোবে ওগুলোরই ফটোগুলো তোমরা ডাউনলোড করে আটকাবে। তো এটা তোমরা একটু দেখে নিতে পারো যদি চাও, তো ভালো লাগবে তোমাদের। Leela keenly examined the ball for the traces of the moon and said, I don't see it. You must be very quick about it. এত আস্তে আস্তে দেখলে হবে? তাড়াতাড়ি করতে হবে। চাঁদ কি আর তোমার জন্য বসে থাকবে? Because it will all evaporate and go back to the moon. মেঘ আটকে আছে, চাঁদের কণা আটকে রয়েছে, সব তো চলে যাবে আবার চাঁদের কাছে। তোমার কাছে থাকবার জন্য এসছে নাকি ওরা? তোমাকে তাড়াতাড়ি দেখতে হবে। Now hurry up. He covered the ball tightly with his fingers and allowed her to peep through a little gap. এই বলগুলোর মধ্যে পাম দেওয়ার জন্য একটা ছিদ্র করা থাকে, যেগুলো স্টপার কক দিয়ে আবার বন্ধ করা থাকে। তো ওটাকে যদি টেনে খোলা যায়, হোলটা নজরে পড়ে, তো ওইখানে ও একটা এরকম একটা সিম্বল করে হাতে দিয়ে একটা মানে গ্রেটার হোল করার জন্য ওকে বলছে এর মধ্যে দিয়ে দেখো যখন বলটা, এগুলো সাধারণত খুব থিন রাবারের মানে শিটের হয়, ফলে ট্রান্সপারেন্সি থাকে, ওপেক নয় ঠিক, ট্রান্সলুসেন্ট একটা ভিউ দেখা যায়। তো এই ট্রান্সলুসেন্ট ভিউতে বলে একটু মানে চাঁদের দিকে যদি রিফ্লেক্ট করে দেখা যায়, মানে মুনটা কিন্তু রিফ্লেক্টেড হয়, একটা হেজি আসে, একটা ট্রান্সলুসেন্ট ভিউ এলেও, বাটারি ভিউ এলেও কিন্তু আসে কিন্তু ভিউটা। দেখ এরম ভাবে দেখ। Now hurry up. He covered the ball tightly with his fingers and allowed her to peep through a little gap. Ah yes, said Leela. I see the moon, but is the moon very wet? এই তো দেখতে পেয়েছি। ও বাবা, চাঁদটা কেমন ভেজা। হ্যাঁ রে, চাঁদ কি ভেজা হয় রে? Certainly it is, Siddha said. হ্যাঁ, ভেজা হবে না তো কি হবে? What is in the sky? মেয়েটা আকাশে কি আছে রে? God, ভগবান আছে। If we stand on the roof and stretch our arms, can we touch the sky? আমরা যদি ছাদের উপরে উঠে হাত বাড়িয়ে এরকম বাড়িয়ে দিই, চাঁদকে ধরতে পারবো, আকাশকে ছুতে পারবো? Now if you stand on the roof here, he said, but if you stand on a coconut tree, you can touch the sky. না, ছাদে উঠে হবে না, তাহলে তোমাকে নারকেল গাছের চূড়ায় উঠতে হবে। ও তো মজা পাচ্ছে ওর সাথে। দেখো, ওরা তো সেই সময় ভালো লাগছে না, ক্লান্ত লাগছে, একটু শুতে ইচ্ছা করছে, শুতে তো পারবেই না, রাউন্ড দ্য ক্লক ওকে খাটনি খেটে যেতে হবে, কিন্তু ওর কিন্তু কোনো ক্লান্তি আসছে না, অর্থাৎ শিশু সঙ্গ বড়ই মধুর সঙ্গ, সেটা কিন্তু সেটা উপলব্ধি করেছে। হ্যাভ ইউ ডান ইট? আস্ক লীলা, তুই বুঝি এরমভাবে আকাশে ছুঁয়েছিস আকাশকে? Yes, many times. একবার, কতবার ছুঁয়েছি? said Siddha. Whenever there is a big moon, I climb a coconut tree and touch it. Big moon মানে পূর্ণিমার চাঁদ, ফুল মুন। তখন আমি ময়ে করে উঠি, কোকোনাট গাছে উপরে চড়ি আর আকাশকে ছুঁই। Does the moon know you? ও, তাহলে তো চাঁদ তোকে খুব ভালো চেনে। Yes, very well. চিনবেই তো, আমাকে দেখে। Now come with me, এসো আমার সঙ্গে এসো, I'll show you something nice. সুন্দর একটা জিনিস দেখাবো, আয় আমার সাথে আয়। They were standing near the rose plant. ওরা দাঁড়িয়ে ছিল কোথায়? গোলাপের
গুল্মোর কাছে। তোমরা জানো রোজকে কিন্তু প্লান্ট বলা উচিত না, রোজ ইজ আ শ্রাব, SHRUB, গুল্ম যেটা আমরা বলি। হ্যাঁ, হি সেড পয়েন্টিং, ইউ সি দ্য মুন দেয়ার, ডোন্ট ইউ? ওই দেখ চাঁদ, দেখতে পাচ্ছিস? দেখতে পাচ্ছিস কি? পাচ্ছিস? কোথায় চাঁদটা এসে গেছে? চাঁদটা কি নেমে এলো নাকি আকাশ থেকে নিচে? সিদ্ধা ওকে একবারে এত কনফিডেন্টলি চাঁদ দেখাচ্ছে। আমরা জানবো নেক্সট পার্ট অফ দ্য ভিডিও লেকচার, so that there is a continuity without any pause that might create disturbance. Thank you. Stay tuned.